નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करिए तो आवतीकालथी तैयार थई जजो वावाझोड़ाए आकार बनावी लीधो छे बंगाळनी खाडीनी अंदर अने हवे गुजरातवासीओ सावधान। कायदेसर वरसाद भूका काढतो जोवा मळशे कारण के अंबालाल पटेल अने निष्णांतोनी आगाही हती अने हवे आगाही साची पड़ती जोवा मळी रही छे कारण के बंगाळनी खाडीनी अंदर आकार लई रह्युं छे मोटुं महाकाय सेन्यार वावाझोडुं। जी हाँ मित्रों, वावाझोडाने नाम आपी देवामां आव्युं छे सेन्यार नामनुं सौथी मोटुं वावाझोडुं जे छे मित्रों अत्यारे हाल बंगाळनी खाडी तरफ प्रमाण करी रह्युं छे। त्यारे आवनारा दिवसोनी अंदर शुं मोटी नवाजोनी थवानी छे। बात करिए तो 18 नवेम्बर पछी बंगाळनी खाडीमां बनवा जई रह्युं छे सौथी खतरनाक वावाझोडुं। त्यारे मित्रों अत्यारे जणावीए तो दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना भागोमां कमोसमी वरसादने लईने आगाही करवामां आवी रही छे। त्यारे गुजरातमां शुं थशे तो मित्रों जेवी सिस्टम बनशे 15 तारीख पछी आ वावाझोडुं आकार लेवानुं शरू करशे बंगाळनी खाडीमां। 18 तारीखे वावाझोडुं परिपक्व थई जाय तेवा કેટલાક અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે। તેની સાથે 25 તારીખ સુધી મિત્રો આ સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાં રહેવાની છે અને જ્યાં સુધી આ સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાં રહેશે ત્યાં સુધી ગુજરાત રાજ્ય ઉપર જે છે તેની અસર થશે। ગુજરાતમાં કમોસમી ઝાપટાની સંખ્યામાં વધારો થશે। મધ્ય ગુજરાતથી માંડીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત લાગુના બધા જ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદો ભૂક્કા બોલાવશે। સાથે જ પવનો સાથેના વરસાદો હોવાથી થોડી મિત્રો જે છે તે વાવાઝોડાની અસર પણ ગુજરાત રાજ્યમાં જોવા મળશે। તો મિત્રો ફરી એકવાર ભર શિયાળે વાતાવરણમાં પલટો થવા જઈ રહ્યો છે તો ખેડૂતો તકેદારી રાખજો કારણ કે વળી પાછો ભર શિયાળે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવી શકે। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो जो देवा माफ करवामां नहीं आवे तो आवता वर्ष सुधीमां सौथी मोटी जाहेरात मित्रों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 पहला वचनो आपवामां आव्या हता जेमां एकवार सरकार लावो अने खेडूतोनी आवक बमणी करी देशुं। परंतु मित्रों 3 वार वडाप्रधान बन्या छतां पण खेडूतोनी आवक बमणी नथी थई तेवुं मित्रों कहेवामां आव्युं छे। मित्रों तमे जाणो छो के दिवाળી पछी जे वरसाद पड्यो त्यार पछी खेडूतो अत्यारे लगातार देवा माफीनी मागणी करी रह्या छे अने कोंग्रेस द्वारा महा पंचायतो मित्रों आम आदमी पार्टी द्वारा योजवामां आवी रही छे। कोंग्रेस द्वारा मित्रों रैलीओ करवामां आवी रही छे त्यारे कांग्रेसना मित्रों अमित चावड़ा द्वारा करवामां आवी मोटी जाहेरात। तमने जणावी मित्रों देवा माफ न थया तो आगळ शुं प्लान छे ते जाहेर करवामां आव्यो। गुजरातना 50 लाखथी वधारे खेडूतोए 1.5 लाख करोड़ रूपियानी लोन लीधेली छे ते मुजब दरेक खेडूतोना माथे अत्यारे सरेराश 56,000 रूपियानुं देवुं छे। त्यारे 56 इंचनी छातीनो दावो करनार वडाप्रधान मोदी खेडूतो सवाल पूछे छे के उद्योगपतिओना जो लाखों रूपियाना देवा माफ करी दीधा परंतु मुश्केलीमां फसायेला खेडूतोना देवा माफ क्यारे करशे। अंतमां मित्रों अमितभाई चावड़ाए सरकारने चेतवणी आपता कह्युं के जो आगामी बजेट सत्र सुधीमां सरकारे खेडूतोनी देवा माफीनी अंगे कोई निर्णय न लीधो तो राज्यना 18,000 गामडाओ सुधी कोंग्रेसनो कार्यकर्ता जशे, तमाम लोकोने जागृत करशे अने खेडूतोना हक माटे न्याय माटे विधानसभा पहोंचशे तेवी पण जाहेरात करवामां आवी। मित्रों जो आगामी बजेट सत्र सुधीमां सरकार देवा माफ नहीं करे तो कोंग्रेस एक मोटी नवाजोनी करी शके तेवा अहेवाल सामे आवी रह्या छे। गुजरातना खेडूतोना देवा माफी विषे जे चर्चाओ थई रही छे तेनी वच्चे तमारुं शुं कहेवुं छे मित्रों? देवा माफ खेडूतोना करी देवा जोईए गुजरातनी अंदर के नहीं कोमेंटमां लखीने जणावी देजो। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो आतंकीओ विरुद्ध कार्यवाही शरू करी देवामां आवी। जे हाँ मित्रों दिल्लीनी अंदर जे ब्लास्ट थयो त्यार पछी आखा भारतनी अंदर एलर्ट मोड शरू छे त्यारे आतंकवादीओ विरुद्ध मित्रों मोदी सरकारनी जे बैठक बोलाववामां आवी हती त्यारे मोदी सरकारे मित्रों फैसलो लीधो हतो के जे पण लोको आ घटना पाछळ जोडाયેલા છે તમામ સામે सरकार कार्यवाहीओ करशे અને જ્યાં સુધી જવું પડશે ત્યાં સુધી જશે। તેની વચ્ચે મિત્રો જૈશ એ મોહમ્મદ અને પાકિસ્તાનના પણ કનેક્શનો અહીંયા લાગી રહ્યા છે। ત્યારે જણાવીએ મિત્રો જે આતંકી મિત્રો અહીંયા ગાડીમાં બેસીને બ્લાસ્ટ આવ્યો હતો છે ડોક્ટર ઉમર મોહમ્મદ। જે મિત્રો ડોક્ટર ઉમર મોહમ્મદ નામના વ્યક્તિએ મિત્રો જે છે તે આતંકી આ સંગઠનમાં જોડાયેલો હતો અને આ ઘટનામાં મેઇન હતો। ત્યારે તેમના મિત્રો ઘર જે છે તેને તોડવામાં આવ્યા છે। જી હા મિત્રો આતંકીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી, સરકાર આતંકીઓના ઘર જે છે તે તબાહ કરી રહી છે। જી હા મિત્રો કાશ્મીરની અંદર જે ઘર હતું પુલવામાની અંદર ત્યાં મિત્રો આતંકવાદ સામે કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આઈડી વડે તેમનું ઘર ઉડાડી દેવામાં આવ્યું છે અને સરકાર એટલા માટે આ વસ્તુ કરી રહી છે કે બીજી વાર જો કોઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ કરવાની કોશિશ કરે તો તેના મગજમાં ફિટ થઈ જાય કે સરકાર बक्षे नहीं, घरों पण तबाह करवामां आवशे। जोई लो मित्रों आतंकीओना घर जे छे ते आईडी वडे उडाडी देवामां आव्या।
ત્યારબાદ આખું ગુજરાત ફરી એકવાર સાવધાન, હેલ્મેટ મૂકી તો નથી દીધા ને, કારણ કે મિત્રો હેલ્મેટને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર જણાવીએ તો ગુજરાતમાં મિત્રો અત્યારે જે છે તે ટુ વ્હીલર વાહનો માટે મહત્વના સમાચાર. ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકો માટે જે છે તે મિત્રો હેલ્મેટ ફરજિયાત છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પોલીસે હેલ્મેટના નિયમોમાં કડક અમલ કરાવતા રાજકોટમાં દેકારો બોલી ગયો હતો. ત્યાર પછી મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને પોલીસે દંડ વસૂલવાનું બંધ કર્યા પછી ઓનલાઈન દંડ તો ચાલુ રાખવામાં આવ્યો જ હતો. ત્યારે મિત્રો આજથી 3 દિવસ સુધી સરકારી કચેરીના કર્મચારીઓ અને ત્યાં આવતા અરજદારોને હેલ્મેટ પહેરવાના નિયમ અમલમાં છે. ત્યારે મિત્રો જણાવે તો છેલ્લા 24 કલાકની અંદર ઘણા બધા સરકારી કર્મચારીઓને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે હેલ્મેટ ન પહેરવા બદલ. પોલીસે આજથી 3 દિવસ સુધી શહેરની દરેક સરકારી કચેરીઓમાં ચેકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. ત્યાં આવતા તમામ લોકોને પકડવામાં આવી રહ્યા છે. તો મિત્રો જો હેલ્મેટ ના પહેર્યું હોય મિત્રો કાઢીને પહેરી લેજો, કારણ કે હેલ્મેટનો કાયદો માત્ર ને માત્ર મિત્રો દંડ બંધ કરાયો, પરંતુ ઓનલાઈન ઈ મેમો જે આવે છે તે મિત્રો ઓનલાઈન દંડ તો ફટકારવામાં આવે છે. તો જો તમારો કેમેરામાં ફોટો પણ પડી જશે તો પણ તમારી ઘરે દંડ ફટકારવામાં આવી શકે. તો મિત્રો હેલ્મેટથી બચવાનું નથી, પહેરીને રાખવું. ખાસ તો મિત્રો નિયમોથી ડરવાની જરૂર નથી, પરંતુ હેલ્મેટ મિત્રો આપણી સુરક્ષા માટે પણ ખાસ પહેરવું. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સહાય મળશે તો કામ કોણ કરશે તેવી જાહેરાત અને મફત સહાય યોજનાઓને બંધ કરવાની મોટી જાહેરાત. વાત કરીએ મિત્રો સરકાર તરફથી જે મફત યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જેમ કે મફત રાશન યોજના, મફત વીજળી યોજના જેવી મિત્રો મફત રૂપિયા આપતી યોજનાઓ છે, તેની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પહેલા મફત યોજનાઓ ઉપર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી. સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે કે મફતના કારણે લોકો અત્યારે કામ કરવા માટે તૈયાર નથી. બુધવારે મિત્રો જે શહેરી વિસ્તારોમાં બેઘર લોકોમાં સંબંધિત કેસની સુનાવણીમાં મિત્રો થઈ હતી, ત્યારે અહીંયા મિત્રો જસ્ટિસ ગવર્નરે કહ્યું હતું કે દુર્ભાગ્યવશ મફત સુવિધાઓ છે, મફત યોજનાઓ છે, તેને કારણે અત્યારના લોકો કામ કરવા માટે તૈયાર નથી. જો સરકાર જ મફતમાં રાશન, મફતમાં ગેસ, મફતમાં વીજળી આપી રહી છે, તેમને કારણે કોઈ કામ કર્યા વિના જ પૈસા મળી રહ્યા છે, તેથી કોઈ કામ કરવા તૈયાર નથી. તો મફત યોજનાઓ બંધ કરવી જોઈએ તેવું કહેવામાં આવ્યું. મિત્રો તમારું શું માનવું છે? સરકાર જે મફતમાં સહાયો આપે છે, જે યોજનાઓ ચલાવે છે, તે બંધ કરવી જોઈએ કે નહીં? કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણીએ તો 20 રૂપિયાની નોટની બદલે મળી શકે લાખો રૂપિયા. જી હા મિત્રો, જો તમારી પાસે પણ જૂની 10, 20, 5 રૂપિયાની નોટ કે જૂના સિક્કાઓ છે તો લાખો રૂપિયાની કમાણી તમે કરી શકો આના બદલામાં, કારણ કે તમે વિચાર્યું નહીં હોય 20 રૂપિયાની નોટની બદલે તમે લાખો રૂપિયા કઈ રીતના કમાઈ શકો. મિત્રો પહેલાની જે જૂની નોટો છે, તો ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે કે જેમને આ રીતની જૂની નોટો સાચવવાનો શોખ હોય છે. તેની માટે જો તમારી પાસે પણ જૂના સિક્કા, જૂની નોટો પડી હોય તો તમે પણ મિત્રો વેબસાઇટ ઉપર તેને વેચી શકો. જે પણ લોકોને આ જૂની નોટ સાચવવાનો શોખ છે ત્યાંના બદલામાં તમને ઘણા બધા વધારે રૂપિયા આપશે. અમુક કિસ્સાઓમાં લાખો રૂપિયા મળી રહ્યા છે લોકોની. ત્યારે જો મિત્રો તમારી પાસે પણ આવી નોટ હોય તો તમે OLX જેવી કેટલી વેબસાઇટો છે, જેમ કે મિત્રો એ વેબસાઇટોને અમે તમને યુઝ કરવા માટેનું જે છે તે સજેશન આપતા નથી, પરંતુ ઘણી બધી એવી મિત્રો વેબસાઇટ છે જેને તમે ચેકઆઉટ કરી શકો, અથવા તો ઓફલાઈનમાં મિત્રો માર્કેટમાં જઈને પણ તમે આવા મિત્રો ગ્રાહકો શોધી શકો કે જેમને જૂની નોટોનો શોખ છે, અથવા તો ઓનલાઈન પણ ઘણી બધી વેબસાઇટો છે, ત્યાં જઈને તમે આ નોટ વહેંચી શકો, જેના બદલામાં તમે લાખો રૂપિયાની કમાણી પણ કરી શકો. વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્ય પર પાકિસ્તાન યુદ્ધને લઈને સૌથી મોટી ધમકીઓ આવી રહી છે. તેની વચ્ચે શું નવા સમાચાર? વાત કરીએ તો મિત્રો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યારે મામલો ગરમાઈ રહ્યો છે, કારણ કે દિલ્હીની અંદર બ્લાસ્ટ થયો ત્યાર પછી લગાતાર બેઠકો ચાલી રહી છે. નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને સાથે અજીત ડોભાલ મોટી બેઠકો કરી રહ્યા છે. તો મિત્રો શું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે? શું એવી વાત કહી નાખી કે પાકિસ્તાન ગભરાઈ ગયું છે? કારણ કે પાકિસ્તાનમાં અત્યારે જે છે તે મિત્રો યુદ્ધની બીક લાગી રહી છે લોકોને, કારણ કે તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેની વચ્ચે શું નવા સમાચાર વિસ્તારથી વાત કરવાની છે. સાથે જ ખેડૂતો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આવી રહી છે, જેના વિશે આજના આ વિડીયોની અંદર વિસ્તારથી વાત કરવાની છે. તો વિડીયોની અંદર અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો, જેથી કરીને આપણે આ દરેક માહિતી મળી જાય. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા તમને મિત્રો જણાવે કે દિલ્હીની અંદર જે બ્લાસ્ટ થયો ત્યાર પછી નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને અજીત ડોભાલની સૌથી મોટી બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, CCSની બેઠક. ત્યારે સૌથી મોટો નિર્ણય મોદીજીએ મિત્રો કહ્યું કે જેટલા પણ લોકો આ આતંકી ધમાકાની અંદર જોડાયેલા છે, એકો એકનો બદલો લેવામાં આવશે, કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે. દિલ્હીની અંદર હુમલાની અંદર જેટલા પણ મિત્રો સમાચારો આવી રહ્યા છે તેવી માહિતી મળી રહી છે કે મોદીજીએ કહ્યું કે જેટલા પણ લોકો આની સાથે સંકળાયેલા છે તમામની ઉપર કાર્યવાહીઓ કરવામાં આવશે. અને આ વાતથી મિત્રો પાકિસ્તાન થરથર કાપી ઉઠ્યું છે. ત્યાંની મીડિયાની અંદર સમાચારો આવી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારત ફરી એકવાર કોઈ ઓપરેશન જાહેર કરી શકે, અને પાકિસ્તાનને મિત્રો જે છે તે અત્યારે પગ મિત્રો કાપવા લાગ્યા છે, કારણ કે ત્યાંની મીડિયાથી લઈને ત્યાંના મોટા ઓફિશિયલ્સ પણ અત્યારે ચર્ચામાં, ત્યાંના પ્રધાનમંત્રીથી લઈને મિત્રો ત્યાંના દરેક મોટા દિગ્ગજ નેતાઓ અત્યારે બેઠક કરવા લાગ્યા છે. અને ભારતથી જે છે તે લગાતાર પાકિસ્તાનમાં અત્યારે ખોફનો માહોલ. તો
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે મિત્રો વાત કરીએ તો બિહાર ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા છે અને મોદીજી એનડીએની જીત થઈ છે. ત્યારે મિત્રો જણાવીએ તો છેલ્લા ઘણા બધા દિવસોથી જે છે તે રાજકારણ ગરમાયેલું છે. ત્યારે જણાવીએ તો ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ગયું છે. બિહારની અંદર એનડીએ સરકાર માટે મજબૂત વાપસી. હવે મિત્રો ભાજપની જે છે તે જીત થઈ છે. બિહારની અંદર નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળ એનડીએ 200 થી વધારે બેઠકો વટાવી દીધી છે. 243 માંથી 200 બેઠક સાથે બહુમતી સાથે એનડીએ સરકાર બનાવી છે. ત્યારે હવે મિત્રો ફરી એકવાર નીતિશ કુમાર જે છે ત્યાંના બિહારના મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેજસ્વી યાદવના સપના ઉપર પાણી ફરી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. અત્યારે જ ફોર્મ ભરી દેજો. જ્યાં મિત્રો ગુજરાતમાં દિવાળી બાદ કમોસમી વરસાદ પડ્યો, ખેડૂતોને મિત્રો જે તૈયાર થયેલા પાકમાં ભારે નુકસાની ગઈ, તેની પાછળ મિત્રો ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તમને જણાવી તો 10,000 કરોડ રૂપિયાનું સરકારે પેકેજ જાહેર કર્યું છે અને આ વખતે મિત્રો સર્વે કરવાનો પણ કોઈ મામલો નથી. કોઈ પણ ખેડૂતોના ખેતરની અંદર નુકસાન થયું છે કે નહીં કોઈ જોવા પણ મોટા ભાગે આવવાનું નથી. તો ફોર્મ ભરી જ દેજો મિત્રો. મોટા ભાગના ખેડૂતો 90% જેટલા ખેડૂતોને ગુજરાતમાં પૈસા મળી જવાના છે. સરકારે જે 10,000 કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું હતું તેને મોટું કરીને હવે 11,000 કરોડનું પેકેજ બનાવી દેવામાં આવ્યું અને આ પેકેજની અંદર મિત્રો જે છે તે ફોર્મ ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ખેડૂત દીઠ હેક્ટર દીઠ 22,000 રૂપિયાની સહાય દરેક ખેડૂતોને ગુજરાતમાં મળવાની છે. ત્યારે 14 તારીખથી મિત્રો જે છે તે આ ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ રહ્યા છે અને આગામી 15 દિવસ સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ તમે ભરી શકશો. આ ખેડૂત પોર્ટલની વેબસાઇટ ઉપર પણ જઈને તમે ફોર્મ ભરી શકો અથવા તમને ના આવડતું હોય તો નજીકના વીસી અથવા વીએલએની મુલાકાત તમારે કચેરીની લેવી અને ત્યાં જઈને પણ તમે આરામથી ફોર્મ ભરી શકો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાત ઉપર કંઈક મોટો ખેલ થવાનો હતો જે બચાવી લેવામાં આવ્યો. જ્યાં મિત્રો તમે જાણો છો કે દિલ્હીની અંદર જે બ્લાસ્ટ થયો તેની સાથે ગુજરાતની અંદર પણ કંઈક મોટું કરવાનો પ્લાન હતો જેનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. જે મિત્રો 3 આતંકીઓ જે જીવતા પકડવામાં આવ્યા છે ગુજરાતમાંથી એટીએસ દ્વારા. ત્યાર પછી મિત્રો તેની જે છે તે ખાસ કરીને સનસનાટી ભર્યા ખુલાસાઓ આવી રહ્યા છે. તેમને મિત્રો જે છે તે પૂછતાછ કરતા મોટો ખુલાસો ખોરાસન મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા ડોક્ટર મોહમ્મદીન લખીમપુર ખીરીના મિત્રો સોહેલ અને શામલીના આઝાદ સેફિયા ત્રણે મિત્રો જે છે તેમણે મોટી કબૂલાત કરી. એ ગુજરાતની અંદર મિત્રો જે છે તે આ લોકો ઝેરી કેમિકલ બનાવીને પ્રસાદીની અંદર મંદિરોમાં નાખવાના હતા કે જેનાથી મોટો મિત્રો જે છે તે ખેલ ગુજરાત ઉપર સંપળાયેલો હતો. કારણ કે મિત્રો આતંકીઓ માત્ર બોમ્બ ધડાકા નથી કરતા. હવે આ નવી પદ્ધતિ આવી છે. ખાવાની અંદર ઝેર નાખીને મિત્રો ઘણા બધા લોકોને મિત્રો જે છે તે મારી નાખવાના પ્રયાસોમાં હતા. ત્યારે જણાવી મિત્રો શું અપડેટ છે તો પ્રસાદની અંદર મિત્રો આ જે કેમિકલ છે રેસિન નામનું ઝેરી કેમિકલ ભેળવવાના હતા અને મિત્રો દિલ્હીથી લઈને અમદાવાદના મોટા મંદિરો છે ત્યાં મિત્રો ભક્તોને નિશાન બનાવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. તેની વચ્ચે એટીએસ ટીમે આ ત્રણને ઝડપી પાડ્યા છે અને હવે મિત્રો આ લોકોને જે છે તે બક્ષવામાં નહીં આવે તેવા પણ અહેવાલો અને મિત્રો જે આ લોકો જીવતા પકડવામાં આવ્યા છે તેની પાછળ ગુજરાત એટીએસ ટીમ માટે મિત્રો જે છે તે કોમેન્ટમાં જય હિન્દ લખવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે આ એક મોટી ઘટના બનવાની હતી. હજારો લોકોના પણ મૃત્યુ થઈ શકે જેને બચાવવામાં આવ્યા. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો 2,000 રૂપિયાના પીએમ કિસાન યોજનાના હપ્તાને લઈને સૌથી મોટી જાહેરાત. ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો 2,000 રૂપિયાના હપ્તાની રાહ જોઈને બેઠા છે. ત્યારે જણાવી કે મિત્રો હપ્તો શા માટે મોડો થયો તેનું કારણ સામે આવ્યું. 2,000 રૂપિયાનો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં દિવાળી ઉપર જ આવી જવાનો હતો, પરંતુ હવે દિવાળી જતી રહે તેને 1 વર્ષ થયું છે છતાં પણ આ હપ્તો નથી મળ્યો. તેનું કારણ છે કે સરકાર એવા લોકો કે જે ખોટી રીતે આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે તેને યોજનામાંથી બહાર કાઢી રહેશે. જ્યાં મિત્રો અત્યારે જોવા જઈએ તો 35,000 જેટલા ખેડૂતોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે યોજનામાંથી. અને મિત્રો એવું સામે આવી રહ્યું છે કે જે પણ એવા લોકો છે કે જે ખેડૂત ના હોવા છતાં પણ અથવા તો કોઈ પણ ખોટી રીતે આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા હતા તો એવા લોકોને હવે આવનારા હપ્તાથી 2,000 રૂપિયાના હપ્તા મળવાના બંધ થઈ જશે. અને હપ્તો ક્યારે આવશે તે લઈને મિત્રો સૌથી મોટી માહિતી તમને જણાવીએ તો આ મહિનાનો પૂરો થતા એટલે કે 30 નવેમ્બર સુધીમાં હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં આવી જાય તેવા 99% ચાન્સ છે. જો કે મિત્રો ઓફિશિયલી ડેટ એનાઉન્સ થઈ નથી. જ્યારે એનાઉન્સ થશે ત્યારે અમે તમને માહિતી આપીશું. ત્યાર પછીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. 30 તારીખ સુધીમાં ફરજિયાત કામ કરશો નહીતર મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકાર એલર્ટ મોડમાં. ગુજરાતમાં મિત્રો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેની સાથે મિત્રો જે બેઠક બોલાવી હતી આ બેઠકમાં મોટા ખુલાસાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેની વચ્ચે વાત કરીએ તો સૌથી મોટા સમાચાર મિત્રો ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ગઈકાલે એક સૌથી મોટી બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. તેની અંદર શું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો તો મિત્રો અહીંયા રોડ રસ્તાઓના મામલે મિત્રો સરકારે ફોકસ કર્યું છે. કારણ કે તમને મિત્રો જણાવી દઈએ તો મંગળવારની અંદર જે બેઠક બોલાવવામાં આવી તેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જેટલા પણ ગુજરાત રાજ્યના
રોડ રસ્તાઓ છે તેની ગુણવત્તા ચકાસણી કરવામાં આવે અને તરત એક સુપરત અહેવાલ જે છે તે પાછો આપવામાં આવે તેવો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. રોડની ગુણવત્તાઓ ખરાબ જણાય તો મિત્રો અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ કર્યો છે અને 30 નવેમ્બર સુધીમાં તમામ રિપોર્ટ જે છે તે આપવાની સંભાવના. તો મિત્રો ગુજરાતની અંદર કમોસમી વરસાદ પડ્યા પછી જે રોડ રસ્તાઓની હાલત કફોડી છે તો રોડ રસ્તાઓ સુધારવામાં આવે કે જેનાથી નાગરિકોને જે છે તે ખલેલ ના પહોંચે અને 30 તારીખ સુધીમાં મિત્રો રિપોર્ટ આપવામાં આવે તેવી માંગણી. અને ખાસ મિત્રો સરકારે જાહેર કર્યું કે જેટલા પણ વિસ્તારોમાં રોડની ગુણવત્તા ખરાબ હશે તો કોન્ટ્રાક્ટરો અને અધિકારીઓ ઉપર કડક કાર્યવાહીઓ કરવામાં આવશે તો ગુજરાતવાસીઓ જલસો રોડ સારા મળી શકે. ત્યાર પછીના સૌથી મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સરકારની સૌથી મોટી યોજના ગરીબો માટે વરદાન બનીને સામે આવી. જ્યાં મિત્રો તમને જણાવ્યું તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઘણા બધા લોકો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના છે તેની વચ્ચે મોદી સરકાર 2014માં આવ્યા પછી અઢળકો યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી છે મોદી સરકાર દ્વારા, જેમાં ખેડૂતોથી લઈને વૃદ્ધોથી લઈને મહિલાઓ, બાળકો બધા જ લોકો માટે, મધ્યમ વર્ગથી લઈને ગરીબો, ખેડૂતો બધા લોકો માટે સરકારે યોજનાઓ ચલાવી. આ યોજનાનો લાભ મિત્રો ઘણા બધા લોકોને મળ્યો છે અને અમુક લોકો માટે આ યોજનાઓ વરદાન બનીને સાબિત થઈ તેવું પણ લોકોનું કહેવું. સાથે જ અમુક પરિવારો તો મિત્રો ગુજરાતમાં એટલા મધ્યમ વર્ગના છે કે માત્ર ને માત્ર યોજના ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા હોવાના મિત્રો અહેવાલ સામે આવ્યા. તેની સાથે મોદી સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી મિત્રો જે યોજનાઓ ચાલી રહી છે ખેડૂતોને પણ ઘણી બધી સહાયો મળી રહી છે. તેમાંથી તમે કઈ કઈ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છો અને આ યોજના તમને મદદરૂપ થઈ રહી છે કે પછી નહીં તે પણ કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર પણ સરકાર આપશે દર મહિને 300 યુનિટ મફત વીજળી કરવામાં આવી છે યોજનાની જાહેરાત. જ્યાં મિત્રો જો તમે પણ દર મહિને ઘરે બેઠા ગુજરાતની અંદર 300 યુનિટ મફત વીજળી મેળવવા માંગો છો તો આજકાલ મિત્રો વીજળીના વધતા જતા બિલ અને જે સતત વધી રહેલા ભાવો છે તો તેને લઈને લોકો માટે બોજ સાબિત થઈ ગઈ છે વીજળી. ત્યારે આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે યોજના બહાર પાડી, પ્રધાનમંત્રી સૂર્યઘર યોજના. આ યોજનાની અંદર મિત્રો જે છે તે સોલાર પેનલ લગાવવા માટે સરકાર સબસિડી આપે છે, એટલે કે તમારે પૈસા પણ વાપરવાના નથી, સરકાર એમના પૈસે સબસિડી આપીને તમને સહાય આપે છે. અને ત્યાર પછી મિત્રો જે તમને સોલાર પેનલ લગાવી આપવામાં આવે છે પીએમ સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત, તેની અંદર મિત્રો દર મહિને તમે 3 કિલો વોલ્ટ સોલાર સિસ્ટમ લગાવશો તો 300 યુનિટ મફત વીજળી તમને આરામથી મળી જશે. એટલે કે દર મહિને 300 જેટલી યુનિટ વીજળી જે છે તે તમને મફત મળશે તો તમારે બિલ પણ ભરવું નહીં પડે. તો જેટલા પણ લોકોને મફત વીજળી મેળવવી છે પ્રધાનમંત્રી સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત ફોર્મ ભરી દેજો.